Hi student, Namaste. Welcome to Hindi class. In previous class I taught about Hoshiar Kavva story. Okay, today I will teach you material part. Okay Nana? Before going to teach you material part, I will ask some questions based on yesterday's last class lesson. Okay Nana? What's the lesson? Our second lesson is Hoshiar Kavva. Hoshiar Kavva. చిత్ర కథ అని చెప్పుకున్నాం కదమ్మా. చిత్ర కథ. Hoshiar Kavva means clever crow. Okay. Now I will ask some questions. Try to give the answers. The first question is, इस चित्रकथा कहानी पाठ में मीन्स इस होशियार कौवा कहानी पाठ में कौन कौन से जानवर है? ये जंतुవులు ఉన్నాయమ్మా. What are those? लोमड़ी और कौवा. लोमड़ी और कौवा, ये दोनों जानवर मीन्स लोमड़ी और कौवा, ये दोनों जानवर कहाँ रहते थे? कहाँ रहते थे? वेरी गुड, जंगल में रहते थे. जंगल में रहते थे. नेक्स्ट थर्ड वन, कौन खाने की खोज में घूम रही थी? कौन खाने के खोज में घूम रही थी? कौन घूम रही थी? वेरी गुड, लोमड़ी. लोमड़ी खाने की खोज में भटक रही थी या घूम रही थी అని చెప్పేసి మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో లెసన్ లో మనం చెప్పుకున్నాం కదమ్మా. నౌ फोर्थ क्वेश्चन, कौवे के मुंह में क्या है? कौवे के मुंह में क्या है? रोटी का टुकड़ा है. क्या है कौवे के मुंह में? रोटी का टुकड़ा है. कात नोट्ले ఉందమ్మా, రొట్టె ముక్క ఉన్నది. Okay, the last question is, which type of lesson is this? Miss होशियार कौवा किस विधा का पाठ है? और होशियार कौवा पाठ किस विधा का है? वेरी गुड. चित्र कथा यहाँ पर दिया गया है ना. चित्र कथा, कहानी, स्टोरी. ओके मा. नाउ वी विल गो टू मटेरियल पार्ट. First I want to tell you one point. What's that means? మీకు CW ఎలా యూజ్ చేయాలి అనేది నేను మీకు చెప్తాను. ఓకేనా? ఫర్ రైటింగ్ ది CW you have to use 200 pages long single rule notebook. ఓకేనా? 200 pages సింగిల్ రూల్ లాంగ్ నోట్బుక్ ని మీరు CW రాయడానికి ఉపయోగించాలి. ఓకే, ఇప్పుడు CW ఎలా రాయాలి అనేది మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. డోంట్ యూజ్ రెడ్ పెన్ అమ్మా. ఓకేనా? ఎవ్వరు కూడా రెడ్ పెన్ ని యూజ్ చేయొద్దు. మీకు సింగిల్ రూల్ లాంగ్ నోట్బుక్
లో లైన్స్ ఈ రకంగా ఉంటాయి కదా. యూ థింక్ దిస్ ఈస్ ఏ పేజ్. ఓకేనా? Here red rule, red line will be. Don't use red pen, amma. Please use blue and black only. మీరు రెడ్ పెన్ యూజ్ చేసేయాలనుకోండి, మేము కరెక్షన్ చేసేమా లేకపోతే మీరు రెడ్ పెన్తో రాసేయాలనేది మీకు అర్థం అవ్వదు, మాకు అర్థం అవ్వదు. అలాగే రెడ్ పెన్ ఎక్కువ కనిపించిందంటే కనుక సీరియల్తో చూడడానికి చిరాకు కన్సీవ్గా ఉంటాయి. సో యూజ్ బ్లూ అండ్ బ్లాక్ ఓన్లీ. ఓకే, సరే. If you use black pen for headings and subheadings means you can use blue pen for remaining part, remaining notes. Okay, so first I am using blue pen for headings, subheadings and questions. What's the question? What's the lesson name? You have to write the numbers upon the line. Hoshiyar, already you written in 6th class also. Once again I am saying Hoshiyar, Kauva, bracket lo Chitrakatha. Okay, afterwards first Roman. You are starting first Roman. What's the first Roman in our material? Shabdad. You keep the subheading with blue pen or black pen. Shabdad. Sorry, Shabdad. Okay. First, for example, I am saying from this lesson. First word. What is the first word in this lesson? Jungle. Look at the board carefully, Nana. Jungle. Jungle का अर्थ in Hindi one. In English forest. Understood? అంటే హిందీ మీనింగ్స్ అంటే హిందీ టు హిందీ మీనింగ్స్ లైన్ టు పై లైన్ కి టచ్ అవుతూ రావాలి. ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఏదైతే ఉందో అది పై లైన్ పైకి రాయాలి. అలాగే నెంబరు ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ లైన్ పైకి రాయాలి. హిందీ వర్డ్స్ అన్ని కూడా లైన్ అంటే ఈ పై లైన్ కి టచ్ చేస్తూ రాయాలి. వన్ మోర్ వర్డ్. వాట్స్ ద సెకండ్ మీనింగ్? శక్తి. What's the meaning? Takat. This is a Hindi word, no? So, parallel ga rastunam deeniki. Shakti ki parallel ga takat ani rastunam. What's the English meaning? Power or capacity. Like this, we have to write it. Afterwards, you think this is a 10th meaning. ఒక 10th మీనింగ్ లో దేర్ ఇస్ నో హిందీ మీనింగ్ అంటే దీనికి హిందీ మీనింగ్ లేదు, ఓన్లీ ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ ఉంది. చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ ఘూమ్నా అని ఇచ్చారు. సపోజ్ విచ్ మీనింగ్ ఇస్ ద 13th మీనింగ్? ఘూమ్నా. ఘూమ్నా అనే వర్డ్ కి హిందీ మీనింగ్ లేదు. సో మనం ఇంగ్లీష్ మీనింగ్ రాసేటప్పుడు లైన్ పైన రాయాలి. టు రోమ్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ సెకండ్ రోమన్ స్టార్ట్ చేసేటప్పుడు లిబరేట్ చేసి సెకండ్ రోమన్ స్టార్ట్ చేయండి. ఓకే, ఐ థింక్ యు ఆల్ అండర్స్టూడ్ దిస్ వర్షన్. You should maintain the CW like this only. ఎప్పటి వరకు అప్పుడు కంప్లీట్ చేసుకుంటూ ఉండడమో, ఎప్పుడు CW అప్పటికి కంప్లీట్ చేసుకుంటూ ఉండండి. ఒకేసారి మీకు బర్డెన్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ లుక్ ఎట్ పేజ్ నెంబర్ 36. In 36, page number 36, which Roman? Third Roman. In third Roman,
रीड द हेडिंग फर्स्ट। नीचे कोष्टक में दिए गए शब्द उचित स्थानों पर रखकर अनुच्छेद बनाइए। नीचे कोष्टक में दिए गए शब्द उचित स्थानों पर रखकर अनुच्छेद बनाइए। किंद कोष्टक मीन्स ब्रैकेट, ब्रैकेट लो इచ్చినటువంటి दिए गए इచ్చినటువంటి गिवन बिलो इन ब्रैकेट्स शब्द वर्ड्स नी उचित स्थानों पर करेक्ट प्लेसेस लो रखकर प्लेस చేసి अनुच्छेद बनाइए అంటే అక్కడ ఒక మీనింగ్ఫుల్ పారాగ్రాఫ్ ని తయారు చేయండి అంటే ఇక్కడ ఈ పారాగ్రాఫ్ లో కొన్ని బ్లాంక్స్ ఇచ్చారమ్మా ఈ బ్లాంక్స్ కి సంబంధించినటువంటి వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి బ్రాకెట్ లో ఇవ్వడం జరిగింది కదా సో ఈ బ్రాకెట్ లో ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ ని ఈ కింద ఉన్నటువంటి బ్లాంక్స్ లో కరెక్ట్ ప్లేస్ లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి కరెక్ట్ ప్లేస్ లో రాసి ఒక మీనింగ్ఫుల్ ప్యాసేజ్ ని తయారు చేయాలి అన్నమాట ఓకే फर्स्ट रीड द पैसेज। एक भूखी लोमड़ी जंगल में डैश रही थी। उसकी दृष्टि पेड़ पर बैठे हुए डैश पर पड़ी। उसकी चोंच में रोटी का डैश था। लोमड़ी उसे पाना चाहती थी। डैश ने कौवे की डैश करते हुए उससे गाने को कहा। ओके मैम once again I am reading। एक भूखी लोमड़ी जंगल में डैश रही थी। उसकी दृष्टि पेड़ पर बैठे हुए डैश पर पड़ी। उसकी चोंच में रोटी का डैश था। लोमड़ी उसे खाना चाहती थी। डैश डैश ने कौवे की डैश करते हुए उससे गाने को कहा। I think you understood which word where we have to insert కదా ఎక్కడ ఏ ప్లేస్ ఏ వర్డ్ ఇన్సర్ట్ చేయాలనేది మీకు అర్థమైపోయింది అనుకుంటున్నాను ఓకే ఫస్ట్ బ్లాంక్ చూడండి एक भूखी लोमड़ी जंगल में डैश रही थी क्या कर रही थी भूखी लोमड़ी जंगल में घूम रही थी ओके नेक्स्ट सेकंड उसकी दृष्टि पेड़ पर बैठे हुए डैश पर पड़ी చెట్టు మీద ఎవరు కూర్చున్నారమ్మా దాని దృష్టి ఎక్కడ పడిందంట చెట్టు మీద కూర్చున్నటువంటి కౌవే పర్ పడి వెరీ గుడ్ కౌవా అనేది డైరెక్ట్ వర్డ్ అమ్మా పక్కన పర్ర అనేటువంటి కారక్షణ వచ్చింది కాబట్టి అది కౌవేగా మారింది నెక్స్ట్ థర్డ్ బ్లాంక్ उसकी चोंच में रोटी का डैश था దాని నోట్లో అంటే ఈ కాకి నోట్లో ఏముందమ్మా రోటీగా टुकड़ा था पीस ఉంది కదా रोटी का टुकड़ा था नेक्स्ट फोर्थ ब्लैंक చూడండి लोमड़ी उसे पाना चाहती थी डैश ने कौवे की डैश करते हुए उससे खाने को कहा डैश ने ఎవరు కాకిని ఏం చేయాలనుకున్నారు చూడండి लोमड़ी ने कौवे की ఏం చేయాలనుకుందామా పైన ఇచ్చినటువంటి బ్రాకెట్స్ ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ లో ప్రశంస అప్రిషియేట్ చేయాలనుకుంది ప్రశంస करते हुए सॉरी अप्रिशिएट చేస్తూ उससे गाने को कहा गाने కాకిని పాడమని చెప్తున్నారు ఓకేనా ఫస్ట్ బ్లాంక్ ఈజ్ భూమ్ సెకండ్ బ్లాంక్ ఈజ్ కౌవే థర్డ్ వన్ టుకడా ఫోర్త్ వన్ లోమడి ఫిఫ్త్ వన్ ప్రశంస ఓకే నెక్స్ట్ షల్ వి గో టు ఫోర్త్ రోమన్ వెరీ గుడ్ హియర్ ఫోర్త్ రోమన్ ఈజ్ रीड द हेडिंग फर्स्ट पाठ में वाक्यों के सही क्रम को पहचान कर क्रम संख्या कोष्टक में लिखिए पाठ में वाक्यों के सही क्रम को पहचान कर అంటే కింద ఇచ్చినటువంటి 5 సెంటెన్సెస్ ని జాగ్రత్తగా చదివి ఆ సెంటెన్సెస్ ని లెసన్ బేస్ చేసుకుని ఒక ఆర్డర్
చేయమంటున్నారు, అంటే ఒక ఆర్డర్లో పెట్టమంటున్నారు. ఏ సెంటెన్స్ ఏ ఆర్డర్లో ఉంది, ఈ 5 సెంటెన్సెస్లో ఫస్ట్ వచ్చే సెంటెన్స్ ఏంటనేది మనకు ఆల్రెడీ ఇచ్చారు. చూడండి, ఇలా 5 సెంటెన్సెస్ ఇచ్చారు కదా, పక్కన బ్రాకెట్స్ ఇచ్చారు. ఇందులో మనకి ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏంటి, లోమడి కే ముహ్ మే పానీ భర్ ఆయా. ఫాక్స్ నోట్లో మౌత్ వాటరింగ్ అయిందని చెప్పుకున్నాం కదా, అంటే నోట్లో నీళ్లు ఊరినాయి అనేసి. సెకండ్ సెంటెన్స్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్, అంటే లెసన్ బేస్ చేసుకుని ఇక్కడ ఇచ్చేటువంటి 5 సెంటెన్సెస్ లో ఫస్ట్ సెంటెన్స్, సెకండ్ సెంటెన్స్. ఓకే, మిగిలిన ఈ 4 సెంటెన్సెస్ లో సెకండ్ సెంటెన్స్ ఏంటో ఐడెంటిఫై చేయాలి. చూడండి, వెరీ గుడ్. आपका गाना बहुत मधुर था. 5th sentence is the second sentence. Next, रोटी को अपने पैरों के नीचे रख लिया. 3rd sentence is the 3rd sentence. Next, 4th one, मैं कामयाब नहीं हो सका. I didn't succeed. అమ్మా నేను సక్సెస్ అవ్వలేదు అని చెప్పింది. So 4th one is the 4th sentence. Last sentence, कौवा रोटी को निगल गया. तो swallowed no. So first one is the 5th one. ఇక్కడ 5th sentence ఏమంటున్నారు, కాకి రోటీని మింగేసింది అని చెప్తున్నారు కదా. ఫస్ట్ సెంటెన్స్ ఏం చెప్తున్నారు ఒకసారి ఆర్డర్ చెక్ చేసుకోండి. లోమడి కే ముహ్ మే పానీ భర్ ఆయా. नेक्स्ट सेकंड सेंटेंस, आपका गाना बहुत मधुर था. 3rd सेंटेंस, रोटी को अपने पैरों के नीचे रख लिया. 4th सेंटेंस, मैं कामयाब नहीं हो सका. 5th सेंटेंस, कौवा रोटी को निगल गया. अंडरस्टूड मा? देन नेक्स्ट वन, शरेरा. నెక్స్ట్ రౌండ్ ఏంటమ్మా, 5th రౌండ్ కదా. ఇక్కడ మనకి 5 పిక్చర్స్ ఇచ్చారు. हेडिंग चलो सर, नीचे दिए गए वाक्यों में चित्रों से संबंधित शब्दों पर गोला बनाइए. गोला मीन्स सर्किल. ओके, नीचे दिए गए वाक्यों में కింద ఇచ్చినటువంటి సెంటెన్సెస్ లో చిత్రం से సంబంధిత శబ్దం पर పిక్చర్ కి సంబంధించినటువంటి వర్డ్స్ మీద గోళా लगाइए అంటే సర్కిల్ చేయమంటున్నారు. ఓకేనా? ఇక్కడ 5 పిక్చర్స్ ఇచ్చారు కదమ్మా. పిక్చర్స్ ఇచ్చారు. అలాగే వాటి కింద ఒక సెంటెన్స్ ఇచ్చారు. వాట్స్ ద ఫస్ట్ సెంటెన్స్? हम पैरों से चलते हैं. మనం లెగ్స్ తోటి అంటే కాళ్ళతోటి నడుస్తాము అని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ సెకండ్ సెంటెన్స్, లడకా रोटी खाता है. Boy eats roti. Next, third sentence, यहाँ घास है. घास means grass, गड्डी. ओके. नेक्स्ट फोर्थ वन, पेट पर कौवा है.
लास्ट फिफ्थ वन, लड़की नाचती है। ఇక్కడ ఫస్ట్ బాక్స్ లో ఏ పిక్చర్ ఇచ్చారమ్మా? లెగ్. సో ఫైర్ అంటే లెగ్ కదా, ఫైర్ అనేది సర్కిల్ చేయాలి. నెక్స్ట్ లడకా రోటీ ఖాతా హై. పిక్చర్ ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ? లడకా, లడకా రోటీ రెండు ఉన్నాయి కదా అక్కడ. నెక్స్ట్ ఖాతా కూడా ఇచ్చారు, తెలుసున్నాడు కదా పాపం. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, యహా ఘాస్ హై. ఘాస్ మీన్స్ గ్రాస్. నెక్స్ట్ పేడ్ పర్ కౌవా హై. చెట్టు మీద కాకుంది, పేడ్ అండ్ కౌవా. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వన్, లడకి నాచ్తి హై. అక్కడ లడకి అండ్ నాచ్తి రెండు కూడా సర్కించాలి. ఓకేమా? నెక్స్ట్ shall we go to sixth Roman? Sixth Roman. Read that heading. चित्र देखकर पाठ से संबंधी शब्द लिखिए. అక్కడ ఒక 5 పిక్చర్స్ ఇచ్చారమ్మా. ఆ 5 పిక్చర్స్ కి లెసన్ రిలేటెడ్ వర్డ్స్ అన్నమాట. సో లెసన్ రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి వర్డ్స్ అంటే దానికి సంబంధించిన వర్డ్స్ ఏంటో కింద రాయమంటున్నారు. ఇలా 5 బాక్సెస్ లో పిక్చర్స్ ఇచ్చారు కదమ్మా. ఏ 5 పిక్చర్స్ కింద బ్లాంక్స్ ఇచ్చారు. ఫస్ట్ బ్లాంక్ ఎగ్జాంపుల్ కి ఒక ఆన్సర్ వాళ్ళు ఆన్సర్ చేసి ఇచ్చారు అన్నమాట. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ వాట్ ఇస్ దట్ ఫుడ్? ఖానా. ఫుడ్ నే అంటామా హిందీలో? ఖానా. అలాగే నెక్స్ట్ వన్ ఏమి ఇచ్చారమ్మా? క్రో ఇచ్చారు. క్రోని హిందీలో అంటాం కౌవా. క్రోని హిందీలో అంటామా కౌవా. థర్డ్ वन, थर्ड बॉक्स में इच्छेरमा फॉक्स. फॉक्स को हिंदी में क्या कहते हैं? लोमड़ी. क्या कहते हैं? लोमड़ी. नेक्स्ट फोर्थ वन, रोटी. फोर्थ वन इज रोटी. नेक्स्ट फिफ्थ वन, ट्री इच्चाరు. ట్రీని హిందీలో అంటారు పేడ్. అండర్స్టూడ్ మా? 5 పిక్చర్స్ ఇచ్చారు. ఆ 5 పిక్చర్స్ కి సంబంధించినటువంటి వర్డ్స్ ని కింద రాయండి. ఓకే, షల్ వి గో టు నెక్స్ట్ రోమన్? షరరా What's the heading ma? चित्र देखकर शब्द लिखिए. चित्र देखकर शब्द लिखिए. మనకి ఈ సైడ్ నా ఒక పిక్చర్ ఇచ్చారు కదమ్మా. ఇప్పుడు ఒక పిక్చర్ ఇచ్చి హెడ్డింగ్ ఏమి ఇచ్చారు? చిత్ర देखकर. పిక్చర్ చూసి శబ్ద लिखिए వర్డ్స్ రాయమంటున్నారు. ఓకే, అందులో ఫస్ట్ ఒక వర్డ్ ఇచ్చేసారు. ఏంటమ్మా అది? బాగ్, టైగర్. ఇంకా ఏవే ఉన్నాయి అక్కడ? బందర్, మంకీ ఉంది కదా. నెక్స్ట్ జిరాఫ్,
నెక్స్ట్ చిడియా, ఒక చిన్న బర్డ్ ఉన్నా చూడండి. నెక్స్ట్ ఇంకేమున్నాయి? జేబ్రా, జీబ్రా, జేబ్రా అండ్ వన్ మోర్ హాతీ. ఏమేమి ఆ పిక్చర్ లో ఏమేమి యానిమల్స్ ఉన్నాయేమో ఇక్కడ? బాగ్, बंदर, जिराफ, चिड़िया, जेब्रा, हाथी. ओके, नेक्स्ट वन. पेज नंबर 37. Eighth one. First, what we have to do? Read the heading. चित्र में चित्र से संबंधित शब्द जोड़िए. चित्र से संबंधित शब्द जोड़िए. పిక్చర్ కి సంబంధించినటువంటి వర్డ్స్ ని మ్యాచ్ చేయమన్నారు. అంటే ఒక సైడ్ పిక్చర్స్ ఇచ్చారు, ఒక సైడ్ ఆ పిక్చర్ కి సంబంధించినటువంటి వర్డ్స్ ఇన్ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి. సో ఈ పిక్చర్ కి సంబంధించినటువంటి వర్డ్స్ మనల్ని మ్యాచ్ చేయమన్నమాట. చూడమ్మా, ఇక్కడ ఎన్ని బాక్సెస్ ఇచ్చారు? 5 బాక్సెస్ ఇచ్చారు. ఓకే, ఈ పక్కన వర్డ్స్ ఇచ్చారు. ఏంటంటమ్మా? ఫస్ట్ వర్డ్ रोटी, नेक्स्ट चोंच, नेक्स्ट कौवा, सॉरी नेक्स्ट वर्ड कौवा. फोर्थ वर्ड पेड़. फिफ्थ वर्ड लोमड़ी. ఓకే, ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ పిక్చర్ లో ఏం చేయమ్మా? ఫాక్స్. సో మన ఈ ఫాక్స్ అనేది ఎక్కడ ఉందని ఇందులో ఫాక్స్ ని హిందీలో ఏమంటామా? లోమడి. వెరీ గుడ్. ఫాక్స్ హిందీలో అంట లోమడి. అలాగే నెక్స్ట్ పిక్చర్ ఏమి ఇచ్చారు? ట్రీ. ట్రీని హిందీలో అంటాం పేడ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ పిక్చర్ ఏమి ఇచ్చారమ్మా? రోటీ. ఫోర్త్ పిక్చర్ బీక్ ఇచ్చారు. బీక్ ఏమంటాం హిందీలో? చోంచ్. లాస్ట్ వన్ క్రో. క్రోని ఏమంటామమ్మా? కౌవా. ఓకే, అండర్స్టూడ్ నానా? ఫాక్స్, ఫాక్స్ ని లోమడి అంటాం హిందీలో. అలాగే ట్రీని హిందీలో పేట్ అంటారు. థర్డ్ వన్ రోటీ, హిందీలో రోటీ. అలాగే ఫోర్త్ వన్ బీక్ ఇచ్చారు, చోచ్. ఇక్కడ ఫిఫ్త్ వన్ లాస్ట్ వన్ క్రో ఇచ్చారు, కౌవా. ఓకేనా? నెక్స్ట్ లుక్ ఎట్ పేజ్ నెంబర్ 38. పేజ్ నెంబర్ 38 లో ఏం ఇచ్చారమ్మా? నైన్త్ రోమన్ చూడండి, పేజ్ నెంబర్ 38. नैन्थ रोमन, रीड द हेडिंग फर्स्ट. अंत्याक्षरी विधि के अनुसार नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर
चार वाक्य बनाएंगे అంత్యాక్షరి విధి తెలుగులో మీకు అంటే సాంగ్స్ పాడుతుంటారు కదా అంత్యాక్షరి ఏంటది అంత్యాక్షరి అంటే ఎవరైనా ఒకరు ఒక పాట స్టార్ట్ చేస్తే వాళ్ళు ఆఫ్ చేసినటువంటి లాస్ట్ లెటర్ తోటి ఇంకొకళ్ళు ఆ లాస్ట్ లెటర్ తోటి ఇంకో సాంగ్ స్టార్ట్ చేస్తారు కదా అలాగే ఇక్కడ వర్డ్స్ కూడా అంత్యాక్షరి విధికి అనుసాर अंत्याक्षरी विधि अनुसरिस्तू नीचे दिए गए शब्दों के आधार पर కిందనిచ్చేటువంటి వర్డ్స్ ని బేస్ చేసుకుని 4 శబ్ద बनाएंगे ఇంకొక 4 వర్డ్స్ ని ఎక్స్టెండ్ చేయమంటున్నారు అన్నమాట అంటే ఏంటి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ కి ఫస్ట్ వన్ ఇచ్చారు చూడమ్మా కౌవా ఇక్కడ ఆ అనేది లాస్ట్ లెటర్ అయ్యింది కదా ఆతో ఏమి ఇచ్చారు ఆమ్ అని ఇచ్చారు ఓకే ఇప్పుడు ఈ మా అనేటువంటి అక్షరంతో స్టార్ట్ చేయాలి మాతో మన్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ నా అనే అక్షరంతో స్టార్ట్ చేయాలి నాతో నల్ ఇచ్చారు ఇప్పుడు వెరీ గుడ్ లాతో స్టార్ట్ చేయాలి లై అనేటువంటి వర్డ్ ఇచ్చారు మనం మన ఇష్టం మీనింగ్ఫుల్ వర్డ్ ఏదైనా సరే లాస్ట్ లెటర్ తోటి స్టార్ట్ చేయాలి ఓకేనా అలా ఇక్కడ ఏం ఇచ్చారమ్మా సెకండ్ వన్ జంగల్ now you can say la lata ta talab ba बहुत ता तन next 4 more words only you have to write okay next third one गाना गाना ना तो नमक का sorry कमल ला लाभ भजन 4 words completed ना next fourth one होशियार होशियार with ra रोटी next टुकड़ा ड्रामा मान मान means respect next last one पांच with cha चम्मच again cha चांद मून दा दल टीम ला लहर वेव अला చూడండి కౌవా ఆమ్ మన్ నల్ లై ఓకే జంగల్ లతా तालाब बहुत तन गाना नमक कमल लाभ भजन होशियार रोटी टुकड़ा ड्रामा मान पांच चम्मच again with cha chand da dal with la lahar okay ma means last letter తోటి మనం ఇంకొక వర్డ్ ని ప్రిపేర్ చేసాం అన్నమాట understood nana now we will go to వ్యాకరణ కాలి okay ma
వ్యాకరణకారిలో మనకి విలోమ శబ్దు, लिंग, वचन, पर्याय शब्द అలాగే వర్తని, శుద్ధి, సహీ క్రమ में लिखिए ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి గ్రామర్ పాఠంలోకి వస్తాయి. చూడండి, లుక్ ఎట్ పేజ్ నెంబర్ 38 में వ్యాకరణకారి విలోమ శబ్దం. बैठना, उठना. నేను ఎలా ప్రొనౌన్స్ చేస్తున్నానో చూసి నాతో పాటు రిపీట్ చేయండి అన్న. बैठना, उठना. बहुत, थोड़ा, कम. बहुत, थोड़ा, कम. बहुत मीन्स मच, टू, వెరీ ఏదైనా అనొచ్చు. బహుత్ అచ్చా హై, వెరీ గుడ్ అంటారు, లేదంటే టూ గుడ్ అంటారు కదమ్మా. బహుత్ చాలా అని కూడా అంటారు. మేరే పాస్ బహుత్ పైసే హై అలా. ఓకే. अच्छा बुरा, अच्छा बुरा. पुराना, नया. पुराना, नया. पुराना मीन्स ओल्ड, नया मीन्स न्यू. अपना, पराया. अपना, पराया. के नीचे, के ऊपर. के नीचे, के ऊपर. यह, वह. यह, वह. ये, वे. ये, वे. मित्र, शत्रु. मित्र, शत्रु. मित्र मीन्स फ्रेंड, शत्रु मीन्स एनिमी. मधुर, कटु. मधुर, कटु. सफल, असफल. सफल, असफल. सफल मीन्स सक्सेस, असफल मीन्स फेल. जन्म, मृत्यु. जन्म, मृत्यु. बड़ा, छोटा. बड़ा, छोटा. इंकोकसारि चूडंడి. बैठना, उठना. बहुत, थोड़ा, कम. अच्छा, बुरा. पुराना, नया. अपना, पराया. के नीचे, के ऊपर. यह, वह. ये, वे. मित्र, शत्रु. मधुर, कटु. सफल, असफल. जन्म, मृत्यु. बड़ा, छोटा. ओके मा. నెక్స్ట్ ఏం ఇచ్చారు? లింగ్, జెండర్. జెండర్స్ ఎన్ని చెప్పుకున్నామా? టూ టైప్స్ ఆఫ్ జెండర్స్. ఓకేనా? ఇన్ హిందీ ఏంటవి? స్త్రీలింగు, పుల్లింగు. ఓకే, చూడండి. ఇక్కడ మనకి స్త్రీలింగులో ఇస్తే మనం పుల్లింగులోకి మార్చి రాస్తాం, పుల్లింగులో ఇస్తే స్త్రీలింగులోకి మార్చి రాస్తాం. లోమడా పుల్లింగ్ శబ్దం, లోమడి స్త్రీలింగ్ శబ్దం. లోమడా, లోమడి. कौवा पुल्लिंग शब्द. मादा कौवा स्त्रीलिंग शब्द. कौवा, मादा कौवा. सिंह, सिंहनी. शेर, शेरनी. मोर, मोरनी. कुत्ता, कुतिया. हाथी, हाथिन లేదా హతిని. గోడ, గోడి. ఇంకొకసారి చూడండి. లోమడా, లోమడి. कौवा, मादा कौवा. सिंह, सिंहनी. शेर, शेरनी. मोर, मोरनी. कुत्ता, कुतिया. हाथी, हथिनी లేదా हाथिन. గోడ, గోడి. నెక్స్ట్ వచనం. వచనం కూడా మనకి హిందీలో టూ టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట. ఏకవచనం, బహువచనం. ఓకే, ఏకవచనంలో ఇస్తే మనం బహువచనంలోకి మార్చాలి, బహువచనంలో ఇస్తే ఏకవచనంలోకి మార్చాలి. ఓకే. జంగల్, జంగల్. జంగల్, జంగల్. కౌవా, కౌవే. కౌవా, కౌవే. ఏక్, అనేక్. ఏక్, అనేక్. గానా, గానే. गाना, गाने. कहानी, कहानियाँ. कहानी, कहानियाँ. पेड़, पेड़. पेड़, पेड़. रोटी, रोटियाँ. रोटी, रोटियाँ. मैं, हम. मैं, हम. यह, ये. यह, ये. टुकड़ा, टुकड़े. टुकड़ा, टुकड़े. ఇంకొకసారి. జంగల్, జంగల్. జంగల్ అనేది అకారాంత పుల్లింగ్ శబ్దం కాబట్టి పుల్లింగ్ శబ్దాలు బహువచనంలో ఎటువంటి మార్పు ఉండవు అని చెప్పుకున్నాం కదమ్మా. సో జంగల్కి బహువచనం కూడా జంగల్. కౌవా, ఆకారాంత పుల్లింగ్ శబ్దాలు బహువచనంలో ఏ మాత్రగా కానీ ఏగా కానీ మారతాయి. సో ఇక్కడ కౌవా బహువచనం కౌవే. ఏక్, అనేక్. గానా, ఆ మాత్రతో ఉండేటువంటి పుల్లింగ్ శబ్దాలు ఏ మాత్రగా మారతాయి.
गाना गाने, कहानी ఈ మాత్రతో ఎండ్ అయ్యేటువంటి స్త్రీలింగ శబ్దాలు బహువచనంలో ఈ బడి మాత్ర చోటి మాత్రగా మారి పక్కన యా అనేటువంటి అక్షరాన్ని యాడ్ చేస్తాయి, బహువచనంగా మారతాయి. కహానీ, కహానియా. పేడ్ అకారాంత పుల్లింగ శబ్దాలు నెవర్ చేంజ్ ఇన్ ప్లూరల్ ఫార్మ్ ఆల్సో. పేడ్, పేడ్. యహ్, ఏ. टुकड़ा, टुकड़े. मध्य रोटी, रोटियां. मैं, हम. ओके मैम. नेक्स्ट ई रोमन. वर्तने शुद्ध कीजिए. ఇక్కడ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, దాన్ని మనం సరి చేసి రాయాలి. వర్తనే అంటే స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉంటాయి, దాన్ని మనం సరి చేసి రాయాలి. Page number 38, 10th Roman, E. First one, lamadi అని ఇచ్చారమ్మా. lamadi అమ్మ కాదు, వెరీ గుడ్. లోమడి లాకి ఓ మాత్ర, మా ధాకి ఈ బడి మాత్ర, లోమడి. నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్, జగంలని ఇచ్చారు. జంగల్, జాకి అనుస్వర్, గా లా, జంగల్. నెక్స్ట్ థర్డ్ వర్డ్, నృత్యం ఇచ్చారు. నృత్య కాదు, నృత్యు. నాకు నీ మాత్ర, యాకి తా మాత్ర, నృత్యు. నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్, హోషాయార్ అని ఇచ్చారు. హోషియార్. హాకి ఓ మాత్ర, షాకి చోటి మాత్ర, యాకి ఆ మాత్ర, రా, హోషియార్. నెక్స్ట్ ఫిఫ్త్ వర్డ్, శక్తి అని ఇచ్చారమ్మా. సా తాకి కా మాత్ర, తాకి చోటి మాత్ర, శక్తి. నెక్స్ట్ సిక్స్త్ వన్, మధుర్ అని ఇచ్చారు. మా మహాప్రాణధ రాయాలి, మహాప్రాణధాకి చోటి మాత్ర, దు, మధుర్. నెక్స్ట్ సెవెంత్ వన్, వ్యవహార్ అని ఇచ్చారు. వ్యవహార్ కాదమ్మా, మనకి నీతిలో చదువుకున్నాము కదా, వ్యవహార్. యాకి వా మాత్ర, వ్యా, వా, హార్, వ్యవహార్. నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్, ఠోకడా ఇచ్చారు. ఠోకడా. టాకి అల్ప ప్రాంత రావాలి, అల్ప ప్రాంతాకి చోటి మాత్ర, టూ, అల్ప ప్రాంత రావాలి, డాకి ఆ మాత్ర, టుకడా. అండర్స్టూడ్ మా? లోమడి, జంగల్, నృత్య, హోషియార్, శక్తి, మధుర్, వ్యవహార్, టుకడా. Remaining part I will continue in next class.